विचों आप जी ने रामकली की वार दे 16वें नंबर श्लोक पौड़ी दे पाठ नूं श्रवण कीता है। तिस दी विचार दे नाल आपां सांझ पाउणी है। आओ विचारां दी आरंभता तो पहलां लवाइए गुरु चरणां दे विच हाजरी। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की पावन रसना तो उचारण किए हुए ये श्लोक हैं, जिस विच गुरु अंगद देव पातशाह जी सानू समझाउणा करते हैं कि जिहड़ा मनुख आप ही अज्ञानी है, आप ही अन्ना है, वो दूजे नूं सही रस्ता किवें दस सकता है। जिन्हों आप ही रस्ते का मार्ग का सही ज्ञान नहीं, वो दूजे नूं सही रस्ते ते किवें पा सकता है। अंधे कह राह दसी है, अंधा होए सो जाए। ते जे उस अंधे दे दसे हुए रस्ते जां उहदे पिछे पिछे कोई तुरदा है ते अन्ना मनुख ही तुरदा है। जे उहदे कोई मगर लगदा है ना, ते अन्ना इंसान ही उहदे मगर तुरदा है। अज्ञानी गुरु, अन्ने का अर्थ है अज्ञानी गुरु, जिन्हों आप परमार्थ का पूर्ण तौर पर ज्ञान नहीं, ते आप ही वो सच के मार्ग तो टुटिया ते खुंझिया होया है। ते ओदे मगर तुरन वाले भी ओदे वर्गे ही हैं। वो भी सच के मार्ग ते पांधी नहीं बन पाते। ते अगे गुरु जी कहते होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। भी जिहदे कोल ज्ञान दियां अखां ने, प्रकाश है, हे नानक वो क्यों उजड़े रस्ते ते पएगा। वो क्यों उस पखंडी, उस अज्ञानी गुरु दे मगर तुर के अपनी इस जिंदगी नूं फना करेगा। सो इत्थे गुरु पातशाह जी सानू सुचेत कर रहे ने भी अन्ने ते अज्ञानी गुरु दे मगर तुरन दा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उहदे चेले बन के, उहदे सिख बन के कोई उच्चा आत्मिक जीवन प्राप्त नहीं मनुख कर सकता। जीवन के सही रस्ते ते नहीं मनुख तुर सकता, क्योंकि उस गुरु नूं आप ही उस मार्ग ते तुरना नहीं आया। वो गुरु आप ही रस्ते तो खुंझिया होया है, ते उहदे मगर चलण वाले लोग किवें सही रस्ते ते तुर सकते हैं, किवें उच्चे सुच्चे किरदार ते उच्चे सुच्चे जीवन के मालक बन सकते हैं, किवें उहदे मगर तुरन वालियां दे जीवन दे विच सच आ सकता है, संतोख आ सकता है, दया परोपकार निम्रता वर्गा निर्वैरता वर्गा गुण आ सकता है। क्योंकि उन्हां दा आगू, उन्हां दा गुरु खुद ही सच तो दूर है, खुद ही सबर संतोख ते दया ते परोपकार इन्हां गुणां तो दूर है। ते उहदे मगर तुरन वाले, उहदी सिੱਖਿਆ ते चलन वाले लोग किवें सच दे मार्ग दे पांधी बन सकते हैं। गुरु अमरदास महाराज जी का बड़ा प्यारा वचन है। गुरु महाराज जी कहते ने, गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधे कर्म करीन। भी जिन्हां दा गुरु आप ही अज्ञानी है, ते उहदे जिहड़े सिख ने, उहदे जिहड़े चेले ने, वो भी मंदे कर्म करते हैं। जिहड़ा आप ही मंदे कर्म कर रहा आगू बन के, गुरु बन के, ते उहदे मगर तुरन वाले उहदे चेले भी मंदे कर्म करते हैं। गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन, ओ भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। वो अपनी मर्जी दे नाल तुरदे ने, अपने मन पिछे लगते हैं,
ਤੇ ਨਿਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੱਤਰੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਚੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਠੱਗ ਲੋਕ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੰਭੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਘਾੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੀਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੀਨ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ, ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਸ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ?
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਪੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਨ, ਉਹ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਕਮਾਵਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਡੋਬੇਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਜਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਕੁਸੱਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਕਹਿਰਾ ਦਸੀਏ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜੇ ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਨਗ ਵਾਲੀ ਗੁੱਠੀ ਪਾ ਲਾ, ਆ ਮੌਲੀ ਬੰਨ ਲਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੰਗਲੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੰਧਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾ ਦਸੀਏ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ। ਅੰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦਰੜਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਜਾਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, 60 ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੱਚਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ।
ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਟੇ ਲੱਦ ਲਏ, ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਹਾ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5-6 ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 1-1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਵਿਪਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਜਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 60 ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 60 ਸਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 60 ਸਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਪਕੌੜੇ, ਵੜੇ ਤਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਤਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਅਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ 60 ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੁਜਾਖੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸਿਉ ਕਿ ਉੱਜੜ ਪਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨੋਂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।